सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। खबर संगरूर तो है। संगरूर के सुनाम दे विच पति की हैवानियत वेखण नूं मिली है। तेजधार हथियार दे नाल पत्नी के कतल की कोशिश की गई। जख्मी हाल दे विच लोकां ने लड़की नूं बचाया। मुलजम नूं इट पत्थर मार के लड़की नूं छुडवाया गया। दोवें हस्पताल दे विच फिलहाल दाखिल ने। पुलिस ने वल्लों केस भी दर्ज कर लिया गया। तस्वीर अपने आप दे विच इस पति दी, इस मुलजम की हैवानियत नूं बयान कर रही ने। शरे बाजार दे विच अपनी ही पत्नी नूं मारन की कोशिश की गई। इस शख्स दे वल्लों, इस मुलजम दे वल्लों दो तस्वीरां बेहद बेखौफ ने, तुहानूं परेशान कर सकदियां ने, परेशान करने वालियां ने। पहली तस्वीर साफ तौर पर वेख्या जा सकता है कि यह जलाद पति किवें तेजधार हथियार दे नाल अपनी पत्नी ते वार कर रहा, अपनी पत्नी दे कतल की कोशिश कर रहा है। दूजी तस्वीर दे विच वेख्या जा सकता है कि मुलजम नूं पुलिस चुक के लैके जा रही है, जिस ते उसकी पत्नी नूं लोकां दे वल्लों छुडवाया गया। बाद दे विच पुलिस मुलजम नूं लैके ले जांदी हुई नज़र आ रही है। दूजी तस्वीर दे विच सो अपने आप दे विच पुलिस प्रशासन ते सुरक्षा व्यवस्था ते भी सवाल खड़े हुंदे ने कि किवें दिन दिहाड़े शरेआम भरे बाजार दे विच इस मुलजम दे वल्लों अपनी पत्नी ते तेजधार हथियार दे नाल वार कीते जांदे ने, कतल करने की कोशिश की जाती है। तो जदों लोग अगे वधदे ने, लोग उसके चुंगल चों उसकी पत्नी नूं छुडाउण की कोशिश करते हैं, तो मुलजम लोगों के वल भी वधदा है। लोगों के वल भी उसके वल्लों हथियार लहराए जाते हैं। तुसीं तीन तस्वीरां वेख सकते हो। पहला पत्नी नूं शरेआम कुट्टिया गया, उसका कतल करने की कोशिश की गई। उस तो बाद च पब्लिक ने मुलजम की छत्र परेड भी की, कुटमार भी की। इस तो बाद च लोगों ने उस मुलजम नूं काबू कर लिया। तो उस तो बाद च पुलिस पहुंची तो पुलिस घड़ीस के उस मुलजम नूं लैके जाती हुई नज़र आ रही है, जिसने अपनी ही पत्नी का कतल करने की कोशिश की। सो तस्वीरां बेहद खौफनाक ने, परेशान करने वालियां भी ने। एक पति की हैवानियत नूं विखा रही ने। एक पति किवें जलाद का रूप धारण कर सकता है, वो तस्वीरां बयान कर रही ने। ते नाल ही पुलिस प्रशासन ते सुरक्षा व्यवस्था ते भी सवाल खड़े हुंदे ने कि वड्डी गिनती दे विच भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ दे वल्लों ही मुलजम तो पत्नी नूं बचाया जांदा, लड़की नूं बचाया जांदा है, पर पुलिस बाद दे विच पहुंचदी है। हालांकि पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया। यह भी कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, पर मौके ते पुलिस क्यों नहीं पहुंची, क्यों पुलिस दे नक हेठां अजिहियां वारदातां अक्सर रोजाना वेखण नूं मिलदियां ने। सो ये तीन तस्वीरां एक पति की हैवानियत नूं बयान कर रही ने, सुरक्षा व्यवस्था ते सवाल खड़े कर रही ने कि लगातार किवें अजिहियां हिंसक वारदातां नूं अंजाम दिता जांदा है। रुख करदे हां अगली वड्डी खबर दा। वड्डी खबर भवानी तो है। भवानी तो गुंडागर्दी दीयां लाइव तस्वीरां सामने आईयां ने। सब्जी मंडी दे विच बदमाशां ने शरेआम भंन तोड़ की, दुकान नूं निशाना बनाया गया और लुट के भी इल्जाम लगे ने। दुकान दे विच बैठे लोगों ने लुक के अपनी जान बचाई। वीडियो जरिए मुलजमान की भाल दे विच पुलिस लगी हुई है। सो वड्डी खबर सामने आ रही है भिवानी तो, जिथे कि गुंडागर्दी दीयां लाइव तस्वीरां CCTV दे विच कैद हुई ने। सब्जी मंडी दे विच बदमाशां ने शरेआम भंन तोड़ की। तुसीं तस्वीरां दे विच साफ तौर पर वेख सकते हो कि किवें भंन तोड़ की जा रही है। समान नूं पूरी तरह खिलारिया जा रहा है। एक दुकान नूं निशाना बनाया जाता है। उत्थे ही इन्हां लोकां ते इन्हां मुलजमां ते लुट दे भी इल्जाम लगे ने। दुकान दे विच बैठी लोकां ने लुक के अपनी जान बचाई। वीडियो जरिए मुलजमां की भाल दे विच पुलिस लगी हुई है। फिलहाल मुलजमां दा कुछ भी पता नहीं लग सकिया पुलिस नूं। तो गुंडागर्दी दीयां लाइव तस्वीरां CCTV दे विच कैद हुई ने। साफ वेखा जा सकता है वड्डी गिनती दे विच मुलजम दाखिल हुंदे ने, भंन तोड़ की जाती है, समान नूं पूरी तरह खिलारिया जाता है ते इन्हां मुलजमां ते लुट दे भी इल्जाम लगे ने। एक बार फिर नाजायज़ माइनिंग नूं लैके भी सूबे की सियासत भग गई है। नाजायज़ माइनिंग ते प्रताप सिंह बाजवा दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया। उन्हों का कहना है कि दरियावां की गैर कानूनी माइनिंग की जांच होवे, जांच की मंग की है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट नूं इस ते सू मोटो नोटिस लेना चाहिए है। उत्थे उन्होंने भी वड्डा हमला बोलिया कि पिछले 14 सालों तो दरियावां की लुट हुई है ते लुट हो रही है। मुलजमां की
ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੋਇਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਟੈਕਸਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਰਲਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ, 3 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਪੜ 'ਚ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਕੋ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਮੜੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਸੁੱਟ ਸਕਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ এনवायरमेंट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਪਰਚੀ ਅਗਰਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ CBI ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਪ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੀ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨਾ ਸਿਰਫ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ।
ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਵੇਖੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਆਦਿ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਫਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਟਲਰ ਸਮਰਥਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾਏ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। माननीय श्री जगदीश टाइटलर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, बड़ी खुशी और श्रद्धा से धूमधाम से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए नए साल जैसा दिन है। इन शब्दों से मैं आपसे फतेह साझी करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोने। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੋਟੋ ਇਹ ਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆ ਕੋਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਾਇਆ। ਟਾਇਰ ਪਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾੜੇ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਚੰਦ ਛਿੱਲਣਾ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਔਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਦ ਛਿੱਲਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਈਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਕਰੀਬ 45 ਕੁ ਸਾਲ। ਇਹਨੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਈਫ ਜੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ। इस खबर से ज्यादा जानकारी तलवंडी साबो तो मेरे सहयोगी मनीष गर्ग जुड़े हुए ने। जी मनीष, लगातार किसान खुदकुशियां का सिलसिला जारी, हालांकि सरकार के वलों कर्ज माफी के दावे भी किए जाते हैं पर खुदकुशियां का सिलसिला रुकण का नाम नहीं लै रहा, जिवें कि हुण तलवंडी साबो दे विच किसान के वलों खुदकुशी की गई है, की कुछ जानकारी निकल के सामने आई है? बिल्कुल, पहला दस देना चाहना जो पिंड है यह संगत मंडी के नजदीक पैदा है, जो बठिंडा के नेड़े पैंदे है, बाज के पिंड है। उत्थों के किसान ने कल बीती शाम जो अपने घर च चुबारा बनया सी उहदे विच फंदा लगा के फाहा लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इस किसान के सिर करीब 6 लाख रुपए का कर्जा दस्या जा रहा है। मैं जिहदे कोले 4 एकड़ जमीन थी, जिस करके परेशान रहिंदा सी। जिस तरह की वाइफ सुनिया परिवारक मैंबरां ने दस्सिया, पिंड वासियों ने दस्सिया कि अक्सर परेशान रहिंदा सी, दिमागी परेशानी रखदा सी, चिंता रखदा सी कि इहदे सिर दे उत्ते 6 लाख का कर्जा लगातार जिहड़ी फसलां दे भाव किसानां नूं नहीं मिल रहे, जां फसलां कदे कुदरती मार जां कदे सरकारां दी मार करके हमेशा ही घाटे का सौदा रही है, जिस करके किसान लगातार आत्महत्या के रस्ते पै रहे हैं। भावें कि पंजाब सरकार ने चोणां तो पहला वादा किया सी कि किसानां दा सारा कर्जा माफ किया जाएगा, पर हजे तक बहुते किसानां दा कर्जा जिहड़ा माफ नहीं होया। मैच थोड़े किसानां दा जो कर्जा थोड़ा थोड़ा माफ होया, जिस करके किसान हजे भी चिंता च ने। एक पासे कोरोना का कहर जारी है तो किसान आत्महत्यावां भी लगातार हो रही ने। जी ठीक है मनीष, पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। सो तलवंडी साबो के पिंड बाजक के किसान के वलों खुदकुशी की गई है, जिसने घर के ही फाह लैके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दस्सिया जा रहा है कि किसान ते करीब 6 लाख रुपए का कर्जा सी ते कर्जे के चलदियां ही वो परेशान सी, इस करके उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल इत्थे रुक रहे हैं, छोटी जी ब्रेक ली, जल्द हाजिर होने हैं इस ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत है। हुण गल करांगे छोटी जी कोशिश की। सिर्फ 2 मिनट की गल है, 2 मिनट दे विच कुछ सार्थक करन दे लई, जिस दे नाल किसी दे जीवन दे विच बदलाव लिआंदा जा सके। मैगी देश दे लई 2 मिनट एक छोटी जी कोशिश, एक पहल है जिसनों नेस्ले ने नैटवर्क 18 दे नाल मिल के शुरू किया है। इस दे जरिए बेहतर सेहत ते रोजगार दे नाल जिन्ने लोकां दे लई असीं वधिया कर सकते हैं, उन्हां दे लई चंगा करन दी कोशिश है। कहते हैं कि छोटी जी कोशिश के नाल भी वड्डे बदलाव लिआंदे जा सकते हैं, तो फिर रुके क्यों, दिओ अपने 2 मिनट ते वेखो उसका वड्डा प्रभाव। रुक करते हैं अगली खबर का। लगातार वध रहे प्रदूषण के विचाले इलैक्ट्रिक वाहन ही आस की किरण है, पर इन्हां वाहनां की विक्री घट है। इलैक्ट्रिक वाहनां की विक्री वधाउण दे लई सरकार ने वड्डा फैसला किया। सस्ते होणगे इलैक्ट्रिक वाहन, घट जाणगीਆਂ कीमतां, गाहकां नूं होवेगा फायदा। सरकार ने लिया वड्डा फैसला। जी हां, सही सुनिया तुसी। देश नूं प्रदूषण मुक्त करन ਅਤੇ इलैक्ट्रिक 2 व्हीलर ਤੇ 3 व्हीलर ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿਕਣਗੇ। ਬੈਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ। बिल्कुल सर, सेल बढ़ेगी यदि इसमें गवर्नमेंट यदि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। स्वैपेबल बैटरी के लिए हमें यदि इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है तो डेफिनेटली इसकी सेल जो है इम्प्रूव होगी। और आने वाले टाइम में बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन ही यही है कि 2030 तक हमने सारा पोल्यूशन फ्री करना है इंडिया को, तो ये बहुत अच्छा मूव है। बट वाहन की कीमत 'ਚ 30 ਤੋਂ 40% हिस्सा बैटरियां ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कीमत ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। वाहन तो बैटरी वक होने दे नाल गाहकां नूं भी फायदा होवेगा। गाहक सस्तियां जां किराए ते बैटरियां खरीद सकणगे। कस्टमर जो है यदि वो बाय करेगा विदाउट बैटरी, उसको बाद में बैटरी तो लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी और उसको 23% एक्स्ट्रा जो है वो GST पे करना पड़ेगा उसको। तो इसके लिए ये थोड़ा सा एक चैलेंज है। कुछ व्यापारी सरकार दे समर्थन च ने ते जदकि कुछ इस दा विरोध कर रहे ने। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ बैटरी ना होने कारण वाहन तो सस्ते हो जाएंगे पर गाहकां नूं कोई फायदा नहीं होने वाला। वाहन लई बैटरी तो जरूरी है ते गाहकां नूं बैटरी तो खरीदनी ही पवेगी। अगर कस्टमर बाहर से बैटरी परचेज करता है जो लेड एसिड बैटरी है, उसके लिए कस्टमर को 28% GST देना पड़ेगा
और लिथियम बैटरी अगर वो डलवाना चाहता है तो इसके लिए कस्टमर को 18% GST देना पड़ेगा, जबकि अगर वो गाड़ी के साथ बैटरी ले तो उसको 5% GST देना पड़ेगा, जो कि कस्टमर के लिए बड़ा पेनफुल होगा और बड़ा महंगा उसको पड़ेगा। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਲਾਹਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਘਟੇਗੀ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।